Hello students, welcome to Department of Mathematics. In this video I teach you the invertible function. From invertible function there are chances to ask 5 more questions and very important questions. So before going to the questions, let me teach you what you mean by invertible function. Actually invertible function is nothing but it is a bijective function. Only bijective functions possess the inverse of the function, so we call them as bijective functions are nothing but invertible functions. Then what is bijective function? Should be 1 and the function should be onto. If the function is 1 and onto, then it is called as bijective and the function is called as invertible function. So once it is a invertible function, then you can find the inverse of the function. So let me teach you what is 1 function and how to prove the function is 1. Okay, this is just a pattern students. We follow this pattern to prove the given question or the function is 1 and onto. So let me discuss 1. Take two elements, say x1 x2, from the domain of the function. So x1 x2 belongs to domain of the function. Okay, consider their images are equal, means f of x1 is equal to f of x2. These are called images are equal. Solve it. I just write here solve it. In every sum I will show you how to solve them. Okay, after solving we should get x1 is equal to x2. Therefore f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2. So we call the function is 1. This is the pattern that we follow to prove the function is 1, right? Next, onto. What do you mean by onto? And what is the pattern we follow to prove the function is onto? Firstly, let y is equal to f of x. Then you need to write the given f of x. Okay, here you will write f of x and say for every y belongs to codomain of the function. CF means codomain of the function. And then you need to solve for x. Taking y, solve for x so that you will get x value, right? This is your x value. Then for every x belongs to domain of the function, need to write some statement here. For every y belongs to codomain of the function, there exists x which belongs to domain of the function such that y is equal to f of x. Then we call the function is onto. Only this much we have to prove here. Okay, y will be given, find x. For every y belongs to codomain, there exists x belongs to domain such that y equal to f of x, then f is called onto. So together, if the function is 1 and onto, then what we call invertible. So function is 1 and onto, then function is invertible function, right? This is the meaning of invertible function. So in every 5 mark question there will be prove that the function is invertible and find the inverse. ನಾನು find the inverse ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ how to find the inverse of the function, right? Now we'll take one by one example. You can see the screen. There is 5 more questions on relations and functions. That is nothing but on functions only they ask the questions here. The first question, let f from n to y be a function defined as f of x is equal to 4x plus 3, where y belongs to n such that y equal to 4x plus 3, x belongs to n. Show that f is invertible and find the inverse of the function. So as the question is, we need to prove the function is invertible. So for invertible I told you we should prove 1 function. Just you recall the previous one, how to prove the 1 function. Let x1 x2 belongs to the domain. What is the domain? This alphabet is the domain, that is n. Consider f of x1 is equal to f of x2. So here I should write f of x is 4x plus 3. Then look at this, f of x is 4x plus 3, then f of x1 will become
4x1 plus 3. Then f of x2 will become 4x2 plus 3. In place of x, just write x1, x2, right? 3 and 3 will get cancelled. Then 4x1 is equal to 4x2. Again 4 and 4 cancel. x1 is equal to x2. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು ತಾನೆ. f of x1 is equal to f of x2. That implies ಏನಾಯಿತು, x1 is equal to x2 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ images are equal, elements are also equal ಅಂತ ಆಯಿತು. For this we call the function is 1 1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is the pattern that we follow for 1 1. Next I go for onto. Okay, second one is onto. Onto pattern ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I follow the same thing. ಅಂದರೆ let y is equal to f of x ಬರಿಬೇಕು. Then what is f of x in this question? 4x plus 3. Here I should write for every y belongs to codomain. Codomain ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ y. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 3ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. y minus 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. y minus 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ n. Here you need to write a statement, that is for every y belongs to capital Y, there exist, x belongs to domain ಅಂದರೆ n, such that ಏನಾಗುತ್ತೆ, y is equal to f of x ಆಗುತ್ತೆ. Then we call this as function is onto. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 1 ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ onto ಆಯಿತು. So I can write f is invertible function. So you all proved the function is invertible. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ y is equal to f of x. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಆನ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್, ಈ ಆನ್ಟುದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, y minus 3/4 ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y minus 3/4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ y ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿ y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಈಸ್ x minus 3/4. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ 1 1 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ r plus 2 4 comma infinity given by f of x equal to x square plus 4. Show that f is invertible with the inverse f inverse of y is equal to root of y minus 4. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 1 ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ x1 x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್. ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, r ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ f of x1 is equal to f of x2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು x1 x2 ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4, ಈ ಕಡೆ x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 1. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಆನ್ ಟುಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ.
ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್. ನೋಡಿ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 4 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, y - 4, ದೆನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ y - 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 4, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ there exist x belongs to r plus such that y is equal to f of x. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬರೆಯೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಟ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y - 4. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ y - 4. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗಿವನ್ ನೀವು, ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y - 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 - 5, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9x² + 6x - 5. ಶೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 ಆನ್ 2. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ a + b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ, a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ a² + 2ab + b². ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 9x² ನಾನು 3x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ a². ಹಾಗಾದರೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3x ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ 2 ಇದೆ, ದೆನ್ a ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ a ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 3x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ b ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, b ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 × 3x 6x ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ b, ಅಂದರೆ 1 ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ 2ab ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ 2ab ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ b² ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1. b² ಆದರೆ 1² ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1², ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 1² ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ -5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಕ್ a² + 2ab + b². ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು a ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು a + b ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3x + 1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1² ಈಸ್ 1 -5. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ 3x + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅಂದರೆ 1 ಆನ್ 2 ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 1, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ x1 x2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3x1 + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -6. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಏನಾಗ್ಬೋದು, 3x2 + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -6. ಈಸಿಯಾಗಿ -6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3x1 + 1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ 3x1 + 1.
3x2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x2 ಮತ್ತೆ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ x2 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಏನು, x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 1, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 1. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ 1 1 ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆನ್ ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಆನ್ ಟು ಲೆಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೋಡೊಮೇನ್ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -5, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 by 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, -6 ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 1. ಮತ್ತೆ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈನನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. -6 ಲೆಫ್ಟ್ ಆದರೆ +6, ಇವಾಗ +1 ಲೆಫ್ಟ್ ಆದರೆ -1. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. 3ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ 6 -1/3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್. ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -5, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ such that y is equal to f of x. The same pattern use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So function is onto. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 1 ಆನ್ ಟು ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ 3ದಲ್ಲಿ ಏನು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಬರೆಯೋದು, ಲೆಟ್ y is equal to f of x. Copy the x value. f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ 6 -1/3. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಫ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ y ಪ್ಲಸ್ 6 ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ 1 1 ಆನ್ ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, n to r is a function. Show that this function is invertible. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು df ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು cf ಅಂದರೆ ಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ n, ಕೋಡೊಮೇನ್ ಈಸ್ s, ಬಿಕಾಸ್ s ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. Given function is f of x is equal to 4x square plus 12x plus 15, right? ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. 4x ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ, 2x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 2ab, 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ b. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 × 2 4x ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 12x ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ 12x ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. 2ab ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 2a ಆಯಿತು, b ಏನಾಗಬೇಕು 3 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ 4 × 3 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 12. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. 2ab.
ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 15. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯಿತು 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 15. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 15 ಮೈನಸ್ 9 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6. ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 1 ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 1 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆನ್ ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ x1 x2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೊಮೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೇನ್ ಹಿಯರ್? ಎನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೇನ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್. ಇವು ಎರಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಟು ಆರ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎನ್ ಟು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡೊಮೇನ್, ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೋಡೊಮೇನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 1 ಆನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಿ ಥರೋ ವಿತ್ ದಿಸ್, so that you can solve the remaining questions also. Thank you students.